ರೂ ಇಲ್ಲ ಮದು ರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೋಸ್ತಲರು, ಹಾಂ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದಿಮ್ಮ. சிஸ்டர் 12:27 ತಲೆகளை ತಾழ்ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಪೋಂ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಕೃಪಾ ಸಂಪೂರ್ಣರಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು, ನೀವು ಬಯಲ್ಪಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಂಥ, ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಂಥ ತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಧಿಸ್ತೀನಿ, ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಾಗಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕವರು ನೀವಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವರಂದಲ್ಲ. ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಿರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் வேணுமா? வேணுமா? இல்லை பாஸ்டர் கன்னடத்தில் பேசினா போதுமா? சரி, ஓಕೆ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ. இன்றைக்குரிய செய்தியின் தலைப்பு தேவனுடைய அழைப்பு. ಆ ಕರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳುಂಟು. இந்த அழைப்பில் ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸங்கள் ಉಂಟು. ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்வதற்காக அழைக்கிறார். ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, வேதத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರು, அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಕೆಲವರು தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஒரு சிலர். ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ, அதிலிருந்து நம்ம தியானிக்க போகிற காரியம், ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿರುವಾಗಲೂ, அநேகரை ஆண்டவர் அழைத்திருந்தாலும் ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋರನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை குறித்து ಮಾತ್ರ நாம் தியானிக்க போகிறோம். ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕರ್ತನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. அப்படி என்றால் நம்ம மத்தியிலே உட்கார்ந்து இருக்கிற உங்கள் யாவரையும் கர்த்தர் அழைத்து தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். ಆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವಿಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட உங்கள் மேலாக கர்த்தர் என்னென்ன காரியத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು முதலாவது பார்த்தோம் என்றால், ದೇವರು ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. தேவன் அப்போஸ்தலர்களை சபையிலே தெரிந்தெடுத்து வைத்திருந்தார். ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? அப்போஸ்தலர்கள் என்றால் என்ன? ಏನು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? அப்போஸ்தலர்கள் என்ன? ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ನಂತರ ಅವರು
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು, அவருடைய வேலைகளை செய்வதற்காக தெரிந்து ಅಂತ கொள்ளப்பட்டவர்கள், ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, சுவிசேஷத்தை குறித்து அறிவிப்பதற்காக அவர்கள் சேர்ந்தவர்கள். ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. அந்த வேலையை விட்டு வேற எந்த வேலையும் அவர் செய்வதில்லை. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ வேதத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, அப்போஸ்தலரை தெரிந்து கொண்டு ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. அவர்களை ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு விதமாக கர்த்தர் பயன்படுத்தினார் என்று நாம் ಎಲ್ಲರೂ பார்க்கிறோம். ಸಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, எல்லாரும் அற்புதத்தை செய்யவில்லை. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ எல்லாரும் செய்த ஒரே காரியம் ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾರಿದ್ರು. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்ததான சுவிசேஷத்தை குறிக்கிறது. அதுதான் ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು. அதுதான் முக்கியமான அப்போஸ்தலருடைய காரியம். ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம் என்றால் ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, தீர்க்கதரிசிகளை நாம் ಅಂದ್ರೆ பார்க்கிறோம். ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. தீர்க்கதரிசிகள், ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ தீர்க்கதரிசியோட காரியம் என்ன சொன்னா, ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು முன்பாக வருகிற காரியங்களை முன்கூட்டியே சொல்லுவது, ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, எச்சரிக்கை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அதிலிருந்து என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ அவருடைய பிரச்சனைகள் இருந்து ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಹುದು, அவர்கள் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும், ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, எச்சரிக்கையா இருக்க முடியும். ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. அதை குறித்து சொல்லுகிறவர்கள் தான். ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ மூன்றாவது காரியத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது ಸಭಾಪಾಲಕರು ಅಲ್ಲದು ಬೋಧಕರು, ஊழியர்கள். ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. இந்த ஊழியர்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் அப்போஸ்தலருடைய வேலையை செய்ய முடியாது. ನೀವು ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದದ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡಿದೆ 29ರಿಂದ 30 ವಾಕ್ಯಗಳು, 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದದ ಬರೆಯಲ್ಪಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅನ್ನೋವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அவர்கள் குடும்பத்தை குறித்து பார்க்கவில்லை, கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை மாத்திரம் செய்து வந்தார்கள். ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. கர்த்தர் என்ன எந்த இடத்துக்கு அழைக்கிறாரோ அந்த இடத்துக்கு அவர்கள் ஓடி சென்று அவர்கள் ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார்கள். ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಕು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அவர்கள் எந்த சாக்கு பக்கம் சொல்லாமல் அவர்கள் ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார்கள். ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸೋವಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತರು. இயேசு அவர்களை அனுப்பும் பொழுது 2 பேராக அனுப்பினார். ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದವರು ದೇವರು ಅಂದೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. அதனால் அவர்கள் எந்த சிந்தையும் அவர்கள் கொண்டில்லை. அவளை அனுப்பினது இயேசுதான் என்னை அனுப்பினாருங்கிற ஒரே சிந்தனையோடு அவர்கள் எல்லா காரியத்தையும் நேர்த்தியாய் செய்தார்கள். ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಾರಿದ್ರು. அவர் ஒரு இடத்துல மாத்திரமல்ல, எல்லா இடங்களிலும் கர்த்தருடைய செய்தியை, அவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார்கள். ಅವರು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳೇ ಇಲ್ಲ, அவர்கள் போகாத இடங்களே இல்லை. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಯಾರವರು? நம்முடைய இந்திய தேசத்துக்கு ஒரு மனுஷர் வந்தார், ஒரு அப்போஸ்தலர் வந்தார். யார் அவர்? தோமா. ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ அவர் இங்கே வந்து தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற நேரத்தில் ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿದೇನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் போய் ಆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಅರಿಯದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ದೇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರಿಗಂದೇಳಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ರೋ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥವರು ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳು. அதனால கர்த்தர் எங்கெல்லாம் அப்போஸ்தலர்களை அனுப்பினாரோ அங்கெல்லாம் கர்த்தருடைய வேலைகளை அவர்கள் செய்து வந்தார்கள். ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೋತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, கொஞ்சம் சோர்ந்து போகவில்லை. ಅದಕ್ಕಂದಲೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. அவர் அதற்காக வேற எந்த காரியத்தையும் அவர்கள் செய்யவில்லை. ಬರೀ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ನಿರಂತರಾಗಿದ್ರು. அவர் கர்த்தர் சொன்ன காரியத்திலே நிரந்தரமாக இருந்த அந்த காரியத்தை செய்து வந்தார்கள். ಅವರು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕರೆದ ಆ ಕರುವಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. கர்த்தர் அழைத்த நோக்கத்தை விட்டு அவர்கள் வெளியே போகவில்லை. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 12 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ
அந்த 12 பேர்களிலும் ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விசேஷ வரங்களை கொடுத்திருந்தார். ಒಂದೊಂದು ಕರವಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ஒவ்வொரு அழைப்பையும் கொடுத்திருந்தார். ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೋಧಿಸುವವರು ಇದ್ರು, அதிலே போதிக்கிறவர்கள் இருந்தார்கள், ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇದ್ರು, அப்போஸ்தலர்கள் இருந்தார்கள், ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವವರು ಇದ್ರು, வியாதிகளை சுகமாக்குறவர்கள் இருந்தார்கள். ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ நாம் பார்த்தோம் என்றால் ಪೇತ್ರನಾಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ பேதுரு தெருவிலே நடந்து செல்லும் பொழுது ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಸ್ಥರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ எல்லா வியாதிகளும் சுகமானது. ಉಳಿದವರನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ? வேறவர்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குதா? இல்ல. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನೆರಳು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பேதுருவின் நிழல் பட்ட மாத்திரத்தில் வியாதிகள் சுகமானது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಸೋ ಆಗ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, நாம் அதை நன்றாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಏನಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, என்னை எதற்காக தேவன் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் என்று, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, எதற்காக என்னை அழைத்திருக்கிறார் என்று, ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ನೆಲೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. அந்த காரியத்தில் மாத்திரம் நாம் நிலையாய் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಾಗ, ஒருவேளை நாம் அந்த காரியத்தில் நிலையாய் இல்லவென்றால், ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ இருக்கும் பொழுது ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು, இன்னும் கர்த்தர் நம்மை வல்லமையாய் பயன்படுத்துவதற்கு ಇನ್ನೂ முடியும். ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು. இன்னும் ಅನೇக காரியங்களை நமக்கு தேவன் கொடுப்பதற்கு ಆದ್ರೆ அவர் ನಾವು வல்லமை. ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ அவர் கொடுக்கப்பட்ட காரியத்திலே முதலாவது ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು? நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, உண்மை உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. உண்மை உள்ளவர்களாய் ಅದು இருக்க ಯಾವ வேண்டும். ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, அது என்ன காரியமா இருந்தாலும் சரி, ಗುಡಸಾಕ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ, பெருக்கிற காரியமா இருக்கலாம், ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. அதிலே உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ಆ ನಂಬಿಕೆಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು. அதிலே உண்மையை பார்த்து கர்த்தர் நம்மை அதை மேன்மேலும் உயர்த்துவதற்கு போதுமானவர். ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಲಸನ ನನಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೇವಲವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ, ஒருவேளை இந்த வேலையை கூட நாம் ஒரு கேவலமாக நினைப்போம் என்றால் ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, நாம் மேலே வருவதற்கு முடியாது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது சின்ன காரியத்திலே உண்மை உள்ளவனை கர்த்தர் மேல் மேலும் உயர்த்துகிறார் என்று. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು. ஒவ்வொரு சிறு காரியத்திலும் கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துவதற்கு போதுமானவர். ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ அப்போஸ்தலர்களை நான் பார்க்கும் பொழுது ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು, ದೇವರಿಗಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದವರು, ஆண்டவருக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தவர்கள். ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ஏசியாமை கேட்கிறார், இப்போ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. எனக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தீர்கள், உங்களுக்கு ஏதாகிலும் குறை உண்டா என்று கேட்கிறார். ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ? காரியத்துக்கு என்ன சொல்றாங்க? ಶಿಷ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? சீஷர்கள் என்ன சொன்னாங்க? ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ஏதாவது குறை உண்டா என்று இயேசு அப்போஸ்தலரிடத்தில் கேட்கும் பொழுது ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? என்ன பதில் சொன்னாங்க? எந்த குறையும் இல்லை. ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எந்த குறையும் இல்லை என்று சொன்னார்கள். ಏನು ಕಾರಣ? எதுக்காக சொன்னாங்க? ಅವರು ದೇವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ, அவர் வார்த்தையின் மேல விட்ட நம்பிக்கையினால, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ அந்த நம்பிக்கை நிமித்தமாக ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, அவர் எந்த குறையும் வரவில்லை. ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, எதை குறித்தும் அவர்கள் ஆலோசிக்கவில்லை, ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ, யாதை குறித்தும் அவர் சிந்திக்கவில்லை. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆನೇ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. தேவன் சொன்ன வார்த்தையின் மேலாக அவருடைய நம்பிக்கை இருந்தது. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದೇಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು அதன் மூலமாக எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆலோசனை தான் இருந்ததே தவிர ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, வேற எந்த ஆலோசனையும் வரவில்லை. ಸೊ ಇಂದು ನಾವು இன்றைக்கு நாம் ನಮ್ಮಲ್ಲಿ நம்முடைய ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವುಗಳು அழைக்கப்பட்ட நாம் ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? என்ன செய்கிறோம்? ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம காப்பி அடிக்கிறோம். ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? அவர் அங்க மாடுதல் அப்படி பண்ணா நாம் பண்ண முடியாதா? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? அந்தபடியா நீங்க செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் தெரியுமா? ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, வேதம் சொல்லுகிறது, ನನಗೆ ಪೌಲ್ನು ಗೊತ್ತು, எனக்கு பவுலையும் தெரியும், ಯೇಸು ಗೊತ್ತು, இயேசுவையும் தெரியும், ನೀನ್ ಯಾರು, நீ யார் என்று, ನೀನ್ ಯಾರು, நீ யார் என்று. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? அவன நிலைமை என்ன ஆகிறது? ಅವನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಆ ದೈವ ಅವನ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಓದಿದಿರೋದು? ಆಗ
ದೇವರು ನಿಮಗಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೃಢ ಹೊಂದ್ರಿ, ಬಲ ಹೊಂದ್ರಿ. அதனால தேவன் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த காரியத்திலே நாம் நிலையாக நிற்பதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಪಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. அதிலே நாம் பலப்பட வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಪಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அதிலே பலப்படும் பொழுது ದೇವರು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. தேவன் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க வேண்டுமோ அதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். ಅದರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதே தான் சத்தியவேதம் சொல்லுகிறது. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ, நான் உனக்கு போதித்து, ನೀನು ನಡಿಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. நீ நடக்க வேண்டிய வழிகளை உனக்கு நான் காண்பிப்பேன். ಆಗ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ, தேவனுடைய சமூகத்துல ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, முதலாவது தேவன் என்னை எதற்காக அழைத்திருக்கிறார், ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, எனக்கு என்ன வேலை கொடுத்திருக்கிறார், ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. அந்த வேலைகளில் மாத்திரம் நான் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆலோசனை நமக்கு இருக்க வேண்டும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದ, அப்படி நாம் இருக்கும் பொழுது ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அதிலே நாம் ஸ்டாண்டர்டாக மாறுவதற்கு முடியும். ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ இல்லை என்றால் ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ, எல்லாம் பாதி பாதியாய் நம்ம வேலை நடக்கும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ஜெபிப்பதிலே பாதி, ಆರಾಧಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ஆராதிப்பதிலே பாதி, ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, வேத வசனங்களை வாசிப்பதிலே பாதி. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವಚನ. எல்லாவற்றிலும் நாம் ஒன்று கூடி வர முடியாது. அதனாலதான் ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. தேவன் நம்மை எதற்கு அழைத்தார் என்பதில் மாத்திரம் நாம் திடமா இருக்க வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ರಿ. அது நிலையா இருக்க வேண்டும். ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ. அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ. உங்களை தேடி வருகிறவர்களுக்கும் அது ஆசீர்வாதமாய் மாறும். ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ. நீங்கள் யாரை தேடிபவர்கள் அவர்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாய் மாறும். ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೋಗುವಾಗ, அப்போஸ்தலர்கள் சென்றபோது ಅನೇಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. அநேக ஜனங்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொண்டார்கள். ಅನೇಕರು ದೇವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ದೇವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. அநேக ஜனங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி தேவனுடைய சபையிலே வந்து சேர்ந்தார்கள். ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ, காரணம் என்ன சொன்னா, ಅವರು ದೇವರು ಅವರವರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ದೃಢವಾಗಿದ್ರು. அப்போஸ்தலர்களுக்கு தேவன் என்ன வார்த்தை கொடுத்திருந்தாரோ அந்த வார்த்தையிலே கரெக்டா இருந்து செயல்பட்டார்கள். ಅವರು ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ರು. அவர் நிலையாய் இருந்து செயல்பட்டார்கள். ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ அதன் நிமித்தமாய்தான் ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ, தேவர் அவர்களுக்காக ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು அவருடனே இருந்து ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿರು ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ அவருடனே இருந்து அந்த காரியத்தை நடத்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, தேவன் நம்மோடு இருந்து அவருடைய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றா, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ முதலாவது ದೇವರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳತಕ್ಕಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு நாம் கைಗೊಳ್ಳ வேண்டும். ಅವರು ನಮಗಂದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. அவர் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு நாம் நிலையா இருக்க வேண்டும். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡದೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡತಕ್ಕಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. அதன் மூலமாக நாம் இரவு பகலாக அதை கட்டி பிரயாசப்படுகிற பிள்ளைகளாய் நாம் மாற வேண்டும். ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. அப்போஸ்தலர்கள் அப்படித்தான் செய்தார்கள். ಅದು ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. அவர்கள் நேரத்தை பார்க்கவில்லை. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೋ, தேவன் எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னாரோ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು. அந்த நேரத்தில் அந்த இடங்களுக்கு செல்லுவதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமாய் இருந்தார்கள். ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಯ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು. அந்த வேலைகளை செய்வதற்கு அவர் ஆயத்தமாய் இருந்தார்கள். ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ? நம்மಲ್ಲಿ எத்தனை பேர் இன்றைக்கு இந்த ஆயத்தத்தில் இருக்கிறோம்? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ? கர்த்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தமாய் ಎಷ್ಟು ಜನ இருக்கிறோம்? ಇದ್ದೀರಿ? எத்தனை பேர் இருக்கிறோம்? ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ? இரவு 12 மணிக்கு ஜெபிக்க வேண்டும் சொன்னா எத்தனை பேர் ನಾವು 12 மணிக்கு நம்ம ஜெபிக்கிறோம்? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿ ದಿಢೀರ್ನ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಗಂಡನು ಅಮ್ಮ ಎದ್ದೇಳು, ಏನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நம்ம எழுப்பினாலே நம்ம எழும்பி ஜெபிப்பதற்கு ஆயத்தமா இல்லை. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ரொம்ப ಟಯರ್ಡா இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ? தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நம்ம எப்படி நம்ம எழும்பி ஜெபிக்க முடியும்? ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ರು. அப்போஸ்தலருடைய காரியத்துல ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருந்த எல்லாத்தையும் செய்தார்கள். ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ರು. எல்லாரும் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருந்து ಯಾವಾಗ ದೇವ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕಾದಿದ್ರು. எப்போ தேவனுடைய சத்தம் வருகிறது என்று அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ அதன் மூலமா தான் ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. அவர்களை வைத்து தேவன் வல்லமையான காரியங்களை ದೊಡ್ಡ செய்தார், ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, பெரிய காரியங்களை செய்தார். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ அந்த சத்திய வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, அவர்கள் மூலமாக அநேக காரியங்களை கர்த்தர் செய்தார். ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸಿದರು,
இறந்து போன மரித்தவர்களை எழுப்பினார். ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ರು. வியாதியில் இருந்த பிள்ளைகளை சுகமாக்கினார். ಕುಂಟರಿಗೆ ಕಾಲು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. நடக்க முடியாதவர்களை நடக்க வைத்தார். ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣமே ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರು, செவி கொடுத்திருந்தார்கள். ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು, கவனமாக கேட்டார்கள். ಅದರಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. அதனால அவர்கள் செய்தார்கள். ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. தேவன் கிரியை செய்தார். தேவன் கிரியை செய்தார். ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ அதே போல உங்களையும் அப்படித்தான். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. உங்களையும் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக அழைத்திருக்கிறார். ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. தேவன் ஒவ்வொருவர் மேலாக ஒவ்வொரு வேலையை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஒவ்வொருவர் மேலாக ஒரு வரங்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. அது என்ன வரம் என்பதை நீ முதலாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡ್ರಿ. அந்த வார்த்தைகளை நீ சரியாய் படிக்க வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡುವಾಗ, அதிலே நீ ஓடும் பொழுது ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು. தேவன் உங்களை வைத்தே வல்லமையான காரியங்களை செய்வதற்கு அவர் போதுமானவர். ಅಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, அன்றைக்கு அப்போஸ்தலர்களை வைத்து செய்த அதே அற்புதமான காரியங்கள் ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ உங்களை வைத்து அவர் செய்வதற்கு போதுமானவர். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು. உங்களை வைத்து செய்வதற்கு தேவன் போதுமானவர். ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ஆனால் நீங்கள் அதிலே உறுதியாய் இருக்க வேண்டும். ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು, வேற காரியங்களில் நீங்கள் இடைபடக்கூடாது. ತಲೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಬೇರೆಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕಬಾರದು. வேறவருடைய காரியங்களில் நீ தலையிடக்கூடாது. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன வரங்கள் மூலமாய் வேலைகளை கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த வேலைகளை மாத்திரம் செய்ய வேண்டும். ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಚನವೇ. அதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் அதில் மேலும் மேலாக உயர்த்த முடியும். ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. உங்க காரியங்களை நான் சொல்வதற்கு விரும்புகிறேன். ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். ಅದು ದೇವರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ನನ್ನ ಸ್ವಯದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ಲ. தேவனுடைய பலத்திலிருந்து சொல்ல விரும்புகிறேன், என்னுடைய பலத்தினால் அல்ல. ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಕರೆದಿರೋದು ದೇವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕ, என்னை அழைத்திருப்பது கர்த்தருடைய ஒரு அழைப்பு இருக்குது. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕ, பாஸ்டர் அழைத்திருப்பது இன்னொரு காரியத்துக்காக. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. என்னுடைய காரியத்தில் பாஸ்டர் தலையிடுவதில்லை. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? காரணம் என்ன தெரியுமா? ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆವಿಕೆ ಅದು, கர்த்தரின் மேல வைத்திருக்கிற அழைப்பு அது. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಲೆ ಇಡಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ஒருவேளை நான் தலையிட போனேன் என்றால் ನನಗೆ ಅದು ಜಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೋಲಾಗಿ ಮಾರುತ್ತೆ. அந்த ஊழியத்திலே அது சரியானதா இருக்காது, ஜெயமானதா இருக்காது. ಅದು ಸೋಲಾಗಿರುತ್ತೆ, அது தோற்று போன ஒரு ஊழியமா இருக்கும். ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗಂದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? அதனால நமக்குள்ளே கர்த்தர் என்ன கொடுத்திருக்கிறாரோ அதிலே நாம் உறுதியா இருக்க வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಪಡಬೇಕು, அதிலே நாம் பலப்பட வேண்டும். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಯಲ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು. அதற்கு மூலமா இருக்கிற எல்லா ரகசியங்களையும் கர்த்தர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஒருவேளை நமக்கு யாருக்கு நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டுமோ அதை எப்படி அறிவிக்க வேண்டும் என்ற காரியத்தை கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. எதற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், யாருக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை கர்த்தர் நமக்கு போதித்து கொடுப்பார். ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸತಕ್ಕಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நமக்கு போதித்து வழிநடத்துகிறவராய் இருக்கிறார் அவர். ಅದದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ನೀವು ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. அதுதான் சத்திய வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழி உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, நீங்க எங்க போகணும், ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು, எங்க போக கூடாது, ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, யாரிடத்தில் எப்படி பேச வேண்டும், ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು, யாரிடத்தில் எப்படி எவ்வளவு நேரம் பேச வேண்டும், ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. எல்லாவற்றையும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார். ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? இது எப்போ சாத்தியம்? ಅವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ அவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்டு ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ, அதற்கு தகுந்தபடி நாம் நடக்கும் பொழுது ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು நிமிடமும்
அவர் ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂತ ದೇವರು, நம்மோடு கூட பேசுகிற தெய்வமாய் இருக்கிறார். ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நாம் தூங்கி கொண்டிருந்தால் கூட நம்மோடு கூட பேசுகிற தெய்வமாய் இருக்கிறார். ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು? எத்தனை பேருக்கு அந்த அனுபவம் உண்டு? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಆವಾಗದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವಚನವೇ. அப்போதான் நம்முடைய எல்லா கேடுகளிலிருந்து நம்மை தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நம்முடைய குடும்பத்தை நாம் தப்பித்துக் கொள்ள வைக்க முடியும். ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நம்முடைய பிள்ளைகளை அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வைத்துக் கொள்ள முடியும். ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. இல்லை என்றால் கண்டிப்பா நடக்க ಅಂದ್ರೆ ಅವರು முடியாது. ಎಚ್ಚರಿಸುವತಕ್ಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அந்த அப்படி நாம் எச்சரிக்கப்படுகிற நேரத்துல ನಾವು ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? நாம் எழுந்து என்ன பண்ண வேண்டும்? பிரார்த்தனை ஜெபிக்க வேண்டும். ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಬೇಕು. தேவனுடைய சமூகத்தில் எழுப்பி அவருடைய ஆலோசனையை நாம் கேட்பவர்களாக இருக்க ಇದು வேண்டும். ಏನು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. இது என்ன, இது எதுக்கு என்பதை நாம் क्वेश्चन ಆ கேட்கிறவர்களாக இருக்க ರೀತಿಯಾಗಿ வேண்டும். ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ அப்படி நாம் தேவ சமூகத்தில் கேட்கும் பொழுது ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬಯಲ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. தேவனுடைய எல்லா ரகசியங்களையும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு இருக்கிறார். ಆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲ್ಪಡಿಸುವಾಗ அந்த ரகசியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋ ಆ காரியம் நமக்கோ நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கோ ಅಥವಾ குடும்பத்துக்கோ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರಿಗೋ இல்ல சொந்தத்தில் உள்ளவர்களுக்கோ ಅದು ಬರದೆ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அப்படி நாம் தேவ சமூகத்தில் அந்த காரியங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கான பலத்தை தேவன் கொடுக்கிறார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ அப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது ಆ ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೇಡಿನಿಂದ ದೇವರು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು. நாம் வருகிற எல்லா கேடிலிருந்து கர்த்தர் விடுதலை செய்வதற்கு போதுமானவர். ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. அதனால நம்முடைய காரியங்களில் மாத்திரம் நாம் திடமா இருக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಕರೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. நம்முடைய அழைப்பிலே நாம் உண்மையா இருக்க வேண்டும். ಆ ಕರೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿರುವಾಗ அந்த அழைப்பிலே நாம் உறுதியா இருக்கும் பொழுது ಅದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇವರು அது ಅನೇಕருக்கு ஆசீர்வாதமாய் ಅದು இருக்கிறது. ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. அநேகருக்கு விடுதலையா இருக்கிறது. இந்த ಅನೇಕರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ இந்த அநேக ஜனங்களை பார்க்கும் பொழுது ಈಗಲೂ ಅಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯಿತೋ ಅದೇ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅದೇ அதிசயಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಇಂದು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. இன்றைக்கும் அதே அற்புதங்களை அப்போஸ்தலர் காலங்களிலே நடந்தது போல இன்றைக்கும் கர்த்தர் பயன்படுத்தி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿ ಬೋಧಕರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗತ್ತಾ ನಾನು சொல்லுகிறேன் நம்முடைய தலைமை போதகர். ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எத்தனை பேர் அதை அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. நான் அதை அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன். ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ஏனென்றால் ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಸಹ அவர் ஒரு நாளும் ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ தேவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ஒரு இடத்துக்கும் அவர் செல்வதில்லை. ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ஒரு இடத்துக்கும் ಅದು செல்வதில்லை. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು அது ಸರಿ, எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ஜெபித்து நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுவார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ஜெபித்து நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுவார். ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. அவர் பெரிய ஆளு. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರು. அவர் என்னை கூப்பிட்டுட்டாரு. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. உடனே நான் ஓடி போனோம். ಅಂದ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. இப்படிப்பட்ட ஆலோசனை இதுவரைக்கும் நான் பார்த்ததில்லை. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ஏன் தெரியுமா? ದೇವರು ಒಂದಿಗೆ ಅವರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவரோடு ஒரு ஐக்கியத்தோடு இருக்கிறார். ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர் கூட ஆண்டவர் ஐக்கியமா இருக்கிறார். ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ அதனால ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ದೇವ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳದೆ, தேவனுடைய ஆலோசனை கேட்டு, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ தேவனுடைய ஆலோசனை இல்லாமல் ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. எந்த இடத்துக்கும் அவர் செல்வதில்லை. ಮೋಸೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. மோசே அதே போல செய்தார். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தும் பொழுது ದೇವ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ, தேவனை ஆலோசனை இல்லாமல் ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಕರೆದೋಗ್ಲಿ. ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அவர் அந்த ஜனங்களையும் அழைத்து செல்லவில்லை. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, அவருக்கு இருந்த எல்லா நெருக்கங்களின் மத்தியிலும், ಅವಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, அவமானங்களின் மத்தியிலும், ನಿಂದನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, நிந்தைகளின் மத்தியிலும் ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು அந்த ஜனங்கள் என்னெல்லாம் சொன்னார்களோ எல்லாவற்றையும் கேட்டிருந்தும் ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಸಹ ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, எவ்வளவு அவமானப்படுத்தப்பட்டார்களோ எல்லாவற்றையும் இந்த காது வழியா கேட்டு மறுகாது வழியா விட்டு ಆದ್ರೆ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು. அவர் எல்லாவற்றுக்கும் தேவ சமூகத்தை நோக்கி ದೇವ பார்த்து ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ கொண்டிருந்தார். ಕಾಯ್ತಿದ್ರು. தேவ சமூகத்திலே காய்க்கொண்டு ದೇವರು காத்திருந்தார். ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ನಡೀತಿದ್ರು. தேவன் கொடுத்த ஆலோசனைக்கு நேராக அவர் நடத்தி செல்லப்பட்டார். ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ அதன் மூலமா தான் ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಅವರಿಂದ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. எல்லா ஜனங்களையும் அவர் மூலமாய் நடத்த முடிந்தது. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ವಿಧ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನರಿದ್ರೆ 4 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. நம்ம மனை வீட்டுகளே 4 பேர் இருந்தாங்க 4 விதமா இருப்பார்கள். ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 ಬೆರಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. நம்ம கையில் இருக்கிற 5 விரல்களும் 5 விதமா இருக்கிறது. 5 ವಿಧವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? இல்லையா? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. அதே போலதான் ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ, ஒன்று ரெண்டு பேர் அல்ல, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ, சுமார் 20 லட்சம் ஜனங்கள். 20 ಲಕ್ಷ ಜನ, 20 லட்சம் ஜனங்கள். ಪುರುಷರು 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வேதம் சொல்லுகிறது அதிலே புருஷர்கள் 6 லட்சம் பேர் என்று. 6 ಲಕ್ಷ ತಾನೇ, ಇವರು 20 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் 20 லட்சம் எப்படி வந்தது என்று. ಪುರುಷರು ಅನ್ನೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ? ವಿವಾಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರ? ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. புருஷர் என்றால் அவர்கள் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள், குடும்பம் இருப்பார்கள். அதை வைத்து தான் நான் சொல்லுகிறேன். ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿನೂ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. அவ்வளவு ஜனங்களையும் எந்த குறையும் இல்லாமல் தேவன் மோசே ಒಂದು நடத்தினார். ದಿನ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ, ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು? 40 ವರ್ಷಗಳು. 40 வருஷம் ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. அவர் ஒருவராக எந்த வேலையும் செய்யவில்லை. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿನನೂ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ஆனால் ஒரு நாளும் அவர் உபவாசம் இருந்ததில்லை. ಅವರು ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆರಕಿಲ್ಲ, விதைக்கல, ಕೊಯ್ದಿಲ್ಲ, அறுக்கல. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. அவர் ஆகாரத்துக்கு எந்த குறையும் இல்ல, வரவில்லை. ನಾವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? நாம் ஒரு நாள் வேலைக்கு போகலன்னா என்ன ஆகுது? ಇದು ಕಾರಣ ಏನು? காரணம் இருக்கிறது. ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ? என்ன காரணம்? ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ஹல்லேலூயா, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕ ಮೋಸೆಯನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. அந்த அநேக ஜனங்களை நடத்துவதற்கு மோசேயை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, அவர் முழுவதுமாக யார் மேல நம்பிக்கையா இருந்தார்? ದೇವರ ಮೇಲೆನೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ರು. ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கையாக இருந்தார். ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ஆண்டவர் மாத்திரம் அவர் நோக்கி கொண்டிருந்தார். ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆನೂ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. வேற எந்த ஆலோசனையும் அவருக்கு வரவில்லை. ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಾದ್ರೂ ಸರಿ, பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி, ಮೋಸೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. மோசே எந்த மனுஷனுடைய ஆலோசனையும் கேட்கவில்லை. ದೇವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. தேவனுடைய ஆலோசனை மாத்திரம் அவர் கேட்டு நடந்தார். ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ அதன் மூலமா தான் ಆ ಜನರನ್ನು அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 40 வருஷம் காலமும் ಅವರನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. அந்த ஜனங்களை நடத்துவதற்கு முடிந்தது. ಇಂದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ இந்த ಅಂದ್ರೆ, இது நமக்கு எதற்கு முடியவில்லை என்றால், ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. நாம் இன்னும் உலகத்தின் மேலாக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಸ್ವಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ நம்முடைய ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. சுய பலத்தின் மேலாக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ நம்முடைய ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ஞானத்தின் மேலாக நம்பிக்கை ನಮ್ಮ வைத்திருக்கிறோம். ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. நாம் படித்த பாடத்தின் மேலாக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ இதன் நிமித்தமா தான் ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾವಿನ್ನೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವಚನವೇ. அந்த பரிபூர்ண நமக்குள்ள இன்னும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ಪಾಸ್ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? போதர் சொல்றவருக்கு சாட்சி உண்டு அப்பப்போ. ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ அடுத்தது ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರನೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, எந்த காரியத்துக்கும் எந்த மனுஷனத்தையும் போய் ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, கேட்கறதில்ல. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಕ್ಕ, என்னோட எல்லா தேவைகளுக்கும், ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳಕ್ಕ, எல்லா தேவைகளுக்கும் ನಾನು ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇಡ್ತೇನೆ. தேவ சமூகத்திலே மாத்திரம் கேட்கிறேன். ನಾನು ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ. தேவ சமூகத்திலே மாத்திரம் நான் கேட்கிறேன். ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇದು கேட்டிருக்கீங்களா? கேட்கலையா? ಇನ್ನು ಯೋಚಿக்கிறீங்களா? ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ? அப்ப நம்முடைய தேவைகளுக்காக நாம் யாரை கேட்கிறோம்? ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ, மனுஷரை கேட்கிறோம். ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀರಿ. ரெண்டாவது நம்முடைய சுய புத்தியின் மேல, நம்முடைய சுய எண்ணத்தின் மேலாக நம்ம சாய்ந்து ஐடியா கேட்கிறோம். ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, சத்திய வேதம் சொல்லுகிறது, ನಿನ್ನ ಸಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಯತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಯದೆ, சுய புத்தியின் மேல
ನಿನ್ನ ಸ್ವಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ. சுய புத்தியை நீ ஆதாரமாய் வைத்து விடாதே என்று. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, அந்தபடியாக நம்ம சுய புத்தியின் மேலாக நம்ம ஆதரவு வைத்தோம் என்றால் ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಸಹ நமக்கு எல்லாமே ಕೇಡಾಗಿರುತ್ತೆ, கேடாக இருக்கிறது. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. அது நன்றாಗಿ இருப்பதல்ல. ಯಾಕಂದ್ರೆ ஏனென்றால் ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಆಲೋಚನೆಗಳದ ನಮಗೆ ಬಯಲ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. அது எல்லாமே நம்முடைய சரீரத்தின் ஆலோசனையின் பிரகாரமாக அது வழி நடத்துகிறது. ನಮ್ಮ ಮಾಂಸದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, நம்முடைய மாம்சத்தின் திட்டத்தின்படி செயல்படுத்துறோம் என்றால் ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪಜಯನೇ ಹೊರತು ಜಯ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. அதிலிருந்து நமக்கு தோல்வி வருகிறது தவிர வெற்றி கிடைப்பதில்லை. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸೆಯನ್ನು ಆದಿಕಾಲದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಹ. நாம் இங்கே மோசே ஆதிகால அப்போஸ்தலர் என்று நாம் சொல்லலாம். ಯಾಕಂದ್ರೆ எதுக்கென்றால் ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, தேவ சமூகத்தில் பார்த்து ஜெபிக்கும் பொழுது ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. அவர் மூலமாக ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் ಅನೇಕ அற்புதங்களை செய்து வந்தார். ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது ಅಷ್ಟು ಜನವು ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. அத்தனை ஜனங்களுக்கும் போஷிக்கப்பட்டது. ಅನುದಿನವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ದೇವ ಸಮೂಹದಿಂದ ಬಂತು. ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் தேவ சமூகத்திலிருந்து ஆகாரம் வந்தது. ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಮುಂದೆ, அவர் வந்த எல்லா நெருக்கத்தின் முன்னால ದೇವ ಸಮೂಹವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ தேவனுடைய சமூகத்தை பார்க்கும் பொழுது ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. தேவர் அவர்களுக்கு ஒரு வழியை திறந்து கொடுத்தார். ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೆಗೆದ್ರು. தேவர் அவர்களுக்கு வழியை திறந்து கொடுத்தார். ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗ ಬಂತಕ್ಕಂತ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೇತುವೆ ಹಾಕಿದ್ರ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೋಸೆ ದೇವ ಸಮೂಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ದೇವರು ಹೇಳದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಭಾಗವಾಯಿತು. மோசே தேவனை நோக்கி பார்த்தார். கர்த்தர் என்ன சொன்னார் அதன்படியாய் செய்யும் பொழுது சிவந்த சமுத்திரம் இரண்டாக பிரிந்தது. ಹೌದು ದೇವಚನವೇ, ஆமா தேவச்சனமே, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗದ அதே போலதான் ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ உங்க ஜீவிதத்தில் ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಕ್ಕ, வருகிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ಸಂಕಷ್ಟಗಳಕ್ಕ, எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ರಿ. முதலாவது தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் இருங்கள். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ இரண்டாவது ದೇವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವ ದಾಸರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. தேவனோடு நெருக்கமாய் பழகி வழி நடத்துகிற ஒரு தேவ ஊழியக்காரனை உங்களுடைய பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. அவர் கூடவே உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. குடும்ப காரியங்கள் அவருக்கு மாத்திரம் சொல்லுங்கள். ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, அப்போது என்ன நடக்கும் என்றால், ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ஒன்று நீங்க ஜெபிக்கிறீர்கள், ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, இரண்டாவது அவர் உங்களுக்காய் ஜெபிப்பார். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, சத்தியவேதத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால், ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಮ್ಮನಸಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த பூமியிலே ஒன்று ரெண்டு பேராக என்னுடைய நாமத்தினால எதை கேட்கல அதை கொடுப்பேன் என்று சத்தியவேதம் சொல்லுகிறது. ಆ ಒಮ್ಮನಸು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ஒரே மனசு அப்ப எப்பொழுது வருகிறது? ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, யாருக்கு அது கிடைக்கிறது என்று சொல்கிறது? ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. தேவனோடு நெருங்கி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. உங்களை பார்த்து அநேக ஜனங்கள் சொல்லலாம் எனக்காக ஜெபியுங்கள் என்று. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? எத்தனை தினம் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள்? ಒಂದು ವಾರ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಗೆವಣೆ ಬರುಬೋದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದ್ರ ನೆನಪು ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ. தேவனால் நடத்தப்படுகிற மனுஷன் அப்படி அல்ல. ಅನುದಿನವೂ ಸಹ ஒவ்வொரு நாளும் கூட ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿನ್ನವಿಸ್ತಾರೆ. தேவனுடைய சமூகத்திலே விண்ணப்பிக்கிறவராயிருக்கிறார். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. அவர் ஜெபிக்கிறார். ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮರೆತರೂ ಸಹ, தன்னுடைய குடும்பங்கள் மறந்தாலும் சரி, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮರೆತ್ರೇನು ಸಹ, குடும்பம் மறந்தாலும் கூட, ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. சபையை மறந்து போவதில்லை. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. சபையில் இருக்கக்கூடிய விசுவாச பிள்ளைகளை அவர் ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಅವರು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. யாரெல்லாம் ஜெபிப்பதற்காக கேட்டுக்கொண்டார்களோ அவர்களுக்காக ஜெபிப்பதற்காக அவர் மறந்து போவதில்லை. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ 1:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. தலைமை போதகர் அநேக நேரங்களிலே இரவு நேரங்களிலே உங்களுக்கு போன் அழைத்து ஜெபித்திருக்கிறார்கள். ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ 1 2 3 4 அநேக ஜனங்களுக்கு போன் வந்திருக்கிறது. ಸೊ
ಯಾಕೆ ಇದೇನಕ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಂದ್ರೆ, இதை எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால், ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து அவர் ஜெபிக்கும் பொழுது, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, உங்களுக்கு வருகிற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை செய்வதற்காக, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎದುರಾಗತಕ್ಕಂಥ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, உங்களுக்கு வருகிற நாட்களில் இருக்கிற ஆபத்துகளிலிருந்து விடுதலை செய்வதற்காக, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அந்த நேரங்களிலே கர்த்தர் ஊழியக்காரரோடு பேசி உங்களை விடுதலை செய்வதற்காக அழைத்திருக்கிறார். ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಭವ ಉಂಟು? நம்மள எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் உண்டு? ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು? ஃபோன் பண்றது கூட வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் யாரெல்லாம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற அனுபவத்தை வைத்திருக்கிறோம். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರಾಗೆ, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆತನಗಂದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶವಂತೆ ಮಾಡುವರಾಗಿ, இன்னும் கர்த்தர் பிரகாசமான காரியங்களை ಆ செய்கிறார். ಅನುಭವಕ್ಕೊಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರೋ ಅಂದ್ರೆ, அந்த அனுபவ பாடங்கள் நமக்கு எப்பொழுது வருகிறது என்றால், ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೊಳಗಡೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. அந்த அனுபவ பாடங்கள் நமக்குள்ளே வர வேண்டும் என்றால், முதலாவது கர்த்தர் நம்ம எதற்காக அழைத்தார் என்கிற அந்த அழைப்பு நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ, அது நமக்குள்ள இருந்தால் மாத்திரமே ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏವುகிறார், கர்த்தர் நமக்குள்ளே ஏவுகிற ஒரு அனுபவத்தை கொண்டு வருகிறார். ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ಬರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದನ್ನ அந்த அனுபவம் நமக்குள்ள வரும் பொழுது நாம் ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗ್ತೀರಿ, செய்வதற்கு கர்த்தர் கிரியை செய்ய முடியும். ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, நான் திரும்ப உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரே காரியம், ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. தேவன் நம்மை எதற்காக அழைத்தார்? ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನ, அப்போஸ்தலனா, ಪ್ರವಾದಿನ, தீர்க்கதரிசியா, ಅಥವಾ போதகராகவா, ಅಲ್ಲದು ನಾನಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವವನಾಗಿಯಾ, வியாதிகளை சுகமாக்குறவரா, ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿಯಾ, சபையில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஊழியம் செய்யும்படியாகவா, ಅನೇಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವನಾಗಿಯಾ, அநேக ஜனங்களை விசாரிக்கிற பிள்ளைகளாகவா. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, அநேக ஜனங்கள் வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಾಗ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಉಂಟು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, சொல்ற காரியம் உண்டு, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, புதிசாய் வர்ற பிள்ளைங்களுக்கு ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, விசாரிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும், ಅವ್ರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ರಿ, விசாரிக்க வேண்டும் ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ಒಬ್ರೆ. ಉಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ? நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த கடமை இருக்கு. ನಮ್ಮ ಅದதான் ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஒவ்வொருத்தருக்கும் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு காரியத்தை ಆ வைத்திருக்கிறார். ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. அந்த காரியத்தை நாம் நடத்தி காண்பிக்கிற பிள்ளைகளாக, ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, மனுஷனுக்காக அல்ல, ದೇವ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக மட்டும், ದೇವ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ, யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, ಅದನ್ನು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, அதை நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது, ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. கேர் பண்ண கூடாது. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ, கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரோ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ, கர்த்தர் எதற்காக அழைத்திருக்கிறாரோ, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ அந்த காரியத்தை நீங்கள் செய்து கொண்டே செல்ல வேண்டும். ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಹುದು, ஒருவேளை எல்லாரும் உங்களை அசட்டை பண்ணலாம், ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, உங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையா என்று கேட்கலாம். ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, யார் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார்களோ அந்த மனுஷன் உங்களுக்கு அந்த வேலை கொடுக்கவில்லை. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದವರು, ஆனால் உங்களை அழைத்தவர், ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು, உன்னை உருவாக்கினவர், ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು, உன்னை உண்டாக்கினவர், ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த வேலையை கொடுத்திருக்கிறார். ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿರ್ರಿ, அதில் நீங்க உறுதியாய் நில்லுங்கள், ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರ್ರಿ. அதில் உறுதியாய் நில்லுங்க. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು, கர்த்தர் அதிலிருந்து உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு போதுமானவர், ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನ உங்களை ಶಕ್ತನು. பலப்படுத்துவதற்கு போதுமானவர். ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன காரியங்கள் சொல்லியிருக்கிறாரோ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ, எதற்காக அழைத்திருக்கிறாரோ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, அதிலே உண்மை உள்ளவர்களாக, ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರ್ರಿ. அதிலே உறுதியாக ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು, உங்களில் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான பாத்திரமாய் மாற்றுவதற்கு ಅನೇಕರಿಗೆ போதுமானவர், ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவதற்கு அவர் போதுமானவர். ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, வேதத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். பர்த்திமேயு, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? பர்த்திமேயு ಕುರುಡನು, ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನು. பர்த்திமேயு குருடன், அவன் பிறவியிலே குருடனாயிருந்தவன். ಕುರುಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದ್ ಹತ್ರ ಕುಳಿತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
குருடன் என்ன பண்றான்? ஒரே இடத்துல உட்கார முடியும், அவன் பிச்சை கேட்க முடியும். ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, நடக்கிற சம்பவம் என்ன என்றால், ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. இயேசு சுவாமி வெளியிலே சென்று கொண்டிருக்கிறார். ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ಕೂಗಾಟ, எல்லா ஜனங்களும் சத்தம் எடுக்கிறார்கள். ಅವನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು அவன் குருடனா இருக்கிறானே தவிர ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. அவன் காது நன்றாக கேட்கிறது. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. எல்லா ஜனங்களும் பேசிக்கொண்டு செல்லுகிறார்கள். ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, அவர் அற்புதங்களையும், ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, இயேசு செய்த அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எல்லாம் பேசிக்கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅದನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ. அது இந்த மனுஷன் காதுகளிலே கேட்கிறான். ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, அவன் செவியிலே கேட்கிறான். ತಕ್ಷಣ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, உடனே அவனுடைய இருதயத்திலே ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, நான் இயேசு சுவாமின்னு சொல்லி அழைத்தேன் என்றான், அவர் ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡೋದಕ್ಕ ಶಕ್ತನು ಅಂತ. அவர் என்னை பார்ப்பதற்கு போதுமானவர். ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನು ಅಂತ. அவர் என்னை பார்ப்பதற்கு போதுமானவர் என்று. ಅದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, அதனாலதான் அந்த மனுஷன், ದಾವಿದ ಕುಮಾರನೇ, தாவீதின் குமாரனே, ನನಗೆ ಎರುಗು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. எனக்கு இறங்கும் என்று சத்தமிட்டான். ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? போன வாழ்க்கையில என்ன சொன்னாங்க? ಸುಮ್ನೆ ಇರು, சத்தம் போடாத, ಸುಮ್ನೆ ಇರು, சும்மா இரு, ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, உன் சத்தம் அங்கே கேட்பதில்லை. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? அப்படி சொல்லி என்ன பண்ணாங்க? அதட்டினார்கள். அதட்டினார்கள். ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? அதே போல உங்களையும் ತಟ್ಟಿ ಕುಂಡ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನಗಳು உங்களை தட்டி அதட்டி வைத்திருக்கலாம். ದೇವರು ನಿಮಗಂದೇಳಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕರೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, தேவன் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த அழைப்பிலே ನೀವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಂತೆ, நீங்கள் வளர முடியல என்றால் ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? அநேக ஜனங்கள் உங்களை ತಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಂಡ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ, தட்டி உங்களை அடக்கி வைக்க நினைக்கிறார்கள். ಆದ್ರೆ ನೀವು, ஆனால் நீங்களும் ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ஏன் பண்ணக்கூடாது? ಬರ್ತಿಮೇಯನ್ ರೀತಿಯಾಗಿ, பர்த்திமேய போல ಮತ್ತಷ್ಟಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕರೀರಿ. தேவனை நோக்கி கூப்பிடும்படியாக, ಯೇಸುವೇ, இயேசுவே ನನಗೆ ಮನದುರುಗು, எனக்கு மனசு இறங்குங்கப்பா, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನದುರುಗು, என் மேல மனசு இறங்குங்கப்பா. ದೇವರೇ, ನೀವು ನನಗೆಂದೇಳಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಕರೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு மேல கொடுத்திருக்கிற அந்த அறிக்கையிலே, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕರೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, நீர் கொடுத்திருக்கிற அந்த அழைப்பிலே ನಾನು ಅನುದಿನವೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, அனுதினம் ஒவ்வொரு நாளும் வளர வேண்டும். ಅನುದಿನವೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ஒவ்வொரு நாளும் வளர வேண்டும். ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು, இதன் மூலமாக நான் அநேக ஆசீர்வாதத்தோடு இருக்க வேண்டும். ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ என்ன பலப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. அதுக்கு என்ன பலப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನು. உங்களை பலப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் போதுமானவர். ನಾವೆಲ್ಲರೂ எழுதி நிற்கலாம், ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. நம்மெல்லரும் எழுதி நிற்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರ್ತಿಮೇಯನ ರೀತಿಯಾಗಿ, இன்னைக்கு ஒருவேளை பர்த்திமேயு குருடனை போல ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? அநேகர் உங்களை என்ன செய்யலாம்? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕರೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, தேவன் உங்களை அழைத்த அழைப்பில் இருந்து கூட ನೀವು ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಂತೆ, நீங்க நிலையாக இருக்க முடியாதபடிக்கு, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲ ಹೊಂದಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಂತೆ, உன்னை பிரகாசமா எடுத்து பயன்படுத்துகிற இடங்களிலே ಅನೇಕ ತಡೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, அநேக காரியங்கள் வரலாம். ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, நீங்கள் எதை குறித்தும் என்ன செய்யக்கூடாது? ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ, சிந்தனை செய்ய வேண்டாம், ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ. சிந்தனை செய்ய வேண்டாம். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು, உன்னை அழைத்தவர் ஜீவனுள்ள தேவன், ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, மனுஷன் அல்ல, ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, மனுஷனை பார்க்க வேண்டாம், ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, உங்களை உருவாக்கினவரை பாருங்கள், ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರನ್ನು, உன்னை உண்டாக்கினவரை பாருங்கள், ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದವರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, உன்னை தாயின் கற்பத்திலிருந்து உன்னை பெயரிட்டு அழைத்தவரை பாருங்கள். ಅವರು ಏನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, அவர் எதற்காக உன்னை அழைத்தாரு? ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, தேவ சமூகத்திலே கேளுங்க, ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, தேவ சமூகத்திலே கேளுங்க. ಆತನ ಕರೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿರ್ರಿ, அவருடைய அழைப்பிலே நீங்கள் உறுதியாய் நில்லுங்கள். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು ದೇವಚನವೇ, கர்த்தர் உன்னை மேல் மேல் உயர்த்துவதற்கு போதுமான தேவன். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣವಾ? இந்த வார்த்தைகளுக்காக நாம் தேவனை ஸ்துதிக்கலாமா? ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣವಾ? எல்லாம் ஸ்துதிக்கலாமா? ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣವಾ? எல்லாம் மகிமைப்படுத்தலாமா? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು இந்த ತೆರೆದು வார்த்தைக்காக என்னோடு பேசுறீங்களா ஆண்டவரே? இந்த வார்த்தை மூலமா என்னோடு பேசுறீங்களா ஆண்டவரே? என் மேல வைத்த அழைப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காய் வந்திருக்கிறேன்.